불법으로 꾸며진 서류로 인해서 40여 년 전 미국으로 보내진 해외 입양인에 대해서 국내 입양기관의 배상 책임을 인정한 법원의 첫 판단이 나왔습니다. 용인해온 국가의 책임을 인정하지 않은 것에 대해서는 너무나 심각한 유감을 표시합니다. 어떤 이는 국가를 향해 최초의 소송을 제기했고 누군가는 과거의 기억을 찾기 위해 한국으로의 여정을 시작했다. Yes, I was not abandoned, I was missed. I don't know if my name is my name. That is individually a violation of human rights. Sending the children away directly now. They basically fabricated my identity. I've been working to find the truth. 기록에 남지 않은 해외 입양, 그날의 순간을 밝히기 위해 진실의 경계에 표류한 이들이 국가와 사회를 향해 질문을 던진다. 북유럽의 복지국가인 덴마크. 여러 나라에서 온 입양인들이 이곳에 정착해 각자의 역할을 다하며 살아가고 있다. 제작진이 코펜하겐 대학의 의대 학과장으로 재직 중인 에바 씨를 만났다. 유전 공학자로 세계 유수의 저널에 연구 성과를 발표해온 그녀는 1975년 한국에서 입양됐다. I was 10 weeks old when I was adopted to Denmark. 10 years old? 10 weeks. 10 weeks. Oh. 10 weeks old only, a very, very small baby. Yeah. And my adoption papers said that I was an orphan, that I was abandoned, and that I didn't have any parents. 에바 씨의 양부모가 한국 입양기관으로부터 전달받은 서류엔 친생부모에 대한 기록이 없다. 고아로 기재된 서류로 인해 에바 씨는 자신을 막연히 미혼모의 딸이라 추정하며 살아왔다. For me, I always wondered what had happened to my mother. And I grew up with this suggestion from my mother here in Denmark that it was highly likely that my mother was a single mother in Korea, unwed mother who couldn't have a baby. This is the story we were told here, and that story just isn't true. 2007년 친생가족이 자신을 찾고 있다는 사실을 극적으로 알게 됐고 이후 입양 과정의 실타래를 하나씩 풀어가던 중 최근 새로운 서류를 확인했다. I have two hujuks, that's correct. I have my real hujuk, my family hujuk, that my brother registered and my father registered me with, and then I have the forged hujuk, yes, for international adoption. 두 개의 호적. 새롭게 알게 된 호적엔 아버지와 어머니의 이름은 물론 본적인 신안군 비급면이 적혀 있다. 어려운 형편 속에 에바 씨를 출산한 어머니는 입양기관을 찾아갔고 아이가 더 나은 환경에서 자랄 수 있다는 말에 입양을 결정했다고 한다. When I was 2 days old, one of the Korean adoption agencies took over, and then a few months later they got guardianship of me. That means that they could decide what to do with me as a baby, and they decided that I would go for international adoption, and I would go to Denmark. 그렇게 자신을 고아로 생각하며 살아온 에바 씨가 친생가족을 만나 진실을 알게 되기까지 32년의 시간이 걸렸다. 사실과 다른 서류 탓에 가족들 또한 에바 씨를 찾을 수 없었다. My family had looked for me for many years. Every year, my family went to the adoption agencies and they asked where I was. And I didn't even realize I had a family in Korea. Needless to say, I didn't even realize that they were looking for me for such a long time. 한평생 딸을 기다린 어머니는 재회 한 달 뒤 세상을 떠났다. 이후 에바 씨는 자신의 입양 과정에서
어떤 일이 벌어진 것인지 추적하고 있다. But my oldest brother is still living in Korea. And I showed him all the paperwork that I came to Denmark with. And he said that they were all wrong. We would like to see that my father and my mother, that they actually signed a consent form with KSS to give away their baby. 1953년부터 지난해까지 한국에서 해외로 입양을 보낸 아동은 16만여 명. 비공식적인 해외 입양까지 고려하면 20만 명이 넘을 것으로 추정하고 있다. 이 가운데 덴마크로 간 아동은 9천여 명에 이른다. 제작진은 기록이 조작됐다고 주장하는 또 다른 입양인들을 만났다. For eksempel så der her i rubrik 10 i den her information for adoption in Denmark og for foreign child står helt fuldstændig ordret i alle dokumenter, hvordan vi blevet afgivet til adoption af inspektøren fra Nam Quang Children's Home og direktøren for KSS skal udpeges til vores legal guardian. Det står fuldstændig ordret og med samme ordlyd og tekst. Same place. Yeah. Same name of inspector. 각기 다른 시기에 입양됐지만 이들의 서류엔 우연이라기엔 석연치 않은 부분이 있다. 태어난 장소를 부산으로 추정한다는 점과 부산의 한 보육원에서 지냈다는 내용이 복사한 듯 같은 문장으로 기록돼 있다. 부모에 대한 기록이 존재하지 않는다는 점도 같았다. Fordi at man kun kunne deportere børn ud af landet, hvis de var forældreløse. 동일한 출생의 기록을 안고 이들은 왜 그토록 빨리 한국을 떠나야 했을까? Yeah, det er sporty. Spend more time in Korea. I got this with my adoption, which was 1982. Den forstand ikke imod adoption. Det kan jeg ikke rigtig svare på. To make my own choice. 풀리지 않는 의문이란 공통점을 가진 입양인들은 입양 과정에 의혹을 제기하며 덴마크 한인 권리 그룹인 DKRG를 결성해 활동을 이어가고 있다. I think also the reason why we're meeting today is to compare our cases to each other. I think it's a good idea that with meetings like this, then they can actually coordinate and find out we are not alone. We actually have similar stories. 여러 사례를 수집하던 중 입양인들은 서류 속 영수증에 주목했다. It's in Danish, so it is 16,000 Danish kroner in 1980. That was a lot of money. Yes, I was very expensive. 양부모들이 지급한 입양 수수료는 당시 환율 기준으로 170만 원 수준. 여기에 기부금 명목의 금액이 더해졌음을 강조한다. We have here, it is a letter from a Danish adoption agency where they send money to KSS outside the adoption fee. So this is just one transaction, 100,000 Danish kroner. That is more than, at that time, this is 1975. This is more than a very, very good yearly salary. Here we have also here, we have US dollars, 10,000 US dollars in 1974. Huge amount of money. 입양기관이 해외 입양 수수료 수익을 위해 서류 조작도 서슴지 않았다는 게 이들의 주장이다. The other thing is the high flow of children, which were made orphans, so they could get us out of the country as far as possible, just for the reason that then they could earn as many money as possible. That is individually a violation of human rights. Taking money between parties, and so this is not only something historical, this is a present violation that keeps on going until Korea changes the system.
이처럼 서류상의 문제를 제기한 덴마크 입양인은 약 500여 명. 정치권에서도 이 사안을 주시하는 분위기다. Adoptionsbureauer har af økonomiske årsager tilbageholdt oplysninger, som gør, at børn ikke har haft muligheden for at kende deres biologiske ophav. Der er det jo helt urimeligt, at de ikke får muligheden til at få kendskab til deres biologiske forældre. 덴마크 정부는 진상조사단을 구성했고 관련 의혹에 대한 조사를 결정했다. We've decided to make this investigation, and the focus of the investigation will be to put forward information on their history, the adoptee history. How were the adoptions done in the 1970s and the 1980s? 과거 입양 과정에 대해 문제의 심각성을 인지하고 정부 차원의 진상 규명에 나선 건 덴마크뿐만이 아니다. 노르웨이 국회와 스웨덴 정부는 조사단을 한국에 파견해 정보 제공과 피해자 지원을 위한 협력 방안을 논의했다. My investigation is focusing on the inter-country adoption activities in Sweden. But in order to understand if there has been any kind of irregularities in the inter-country adoption, we also need to have a knowledge about how adoption was organized in the countries of origins of children. 이미 2021년 네덜란드 정부는 한국인 입양 서류의 정확도가 매우 낮다고 판단한 조사 보고서를 공식 발표한 상황. 진실 화해를 위한 과거사 정립위원회에는 과거 해외 입양 과정에서 서류 조작 등 불법 행위를 조사해달라는 신청서가 지금까지 370여 건 접수됐다. 자기 친부모님이 어떠한 동의를 적절히 거쳐서 자신이 입양됐는지, 두 번째로는 자신이 기록 부분에 있어서 바뀌거나 조작되는 그런 부분, 세 번째는 적절하게 입양 부모님을 선정했는가, 그리고 네 번째는 자신이 그 이후에 가족을 찾는 데 있어서 정부에서 한국에서 지금 제공하고 있는 어떤 제도들이 충분하지 못해서 결국 조사를 통해서 풀고자 신청을 하신 것 같습니다. 친생부모가 있음에도 신원이 조작돼 입양된 사실을 기록으로 확인한 위원회는 조사 개시를 결정한다. 우리 위원회에 신청된 해외 입양 가정 인권 침해 사건은 노르웨이, 스웨덴, 덴마크 등 총 11개국에 입양되신 분들에 대한 인권 침해 사건입니다. 주된 신청 사유들을 종합해 보면은 해외 입양 과정에서 이제 법무부, 보건사회부 같은 우리나라 국가기관 또는 지방자치단체, 그리고 국가로부터 허가받은 민간 입양 기관에 적극적인 어떤 직접적인 개입이 있었다는 사실, 그리고 특히나 여러 가지 불법행위 사실들에 대한 것을 호소하고 계시는데요. 그렇다면 과거 해외 입양 과정에서 이 같은 서류 조작은 어떻게 가능했을까? 또 이러한 인권 침해 행위에 대한 정부의 감시나 개입은 없었던 걸까? 제작진은 국가기록원으로부터 입수한 과거 정부의 내부 보고서와 국회 회의록 등을 분석해 해외 입양의 실태를 파헤쳤다. 1950년 발발한 6.25 전쟁은 해외 입양 역사의 서막을 열었다. 전쟁 고아들이 최초로 해외 입양길에 오른 데 이어 1960년대엔 가난으로 한국을 떠났다. 그들에게 닥친 최대의 고통은 역시 배고픔이었다. 1961년 제정된 최초의 입양법인 고아 입양특례법은 외국인이 우리 아동을 입양할 수 있는 법적 토대를 만들었다. 고아 입양특례법은 말 그대로 외국인이 한국의 고아를 입양하기 위해서 공적으로 사적으로 여러 가지 편의를 제공할 수 있도록 규정한 법이었습니다. 외국인이 입양할 수 있는 고아라고 하는 증빙을 만들어줄 수 있도록 1970년대로 들어서며 돌연 해외 입양 중단이 논의된다. 아동 수출이라고 비난하는 북한의 선전전 때문이다.
당시 보건사회부 내부 문건을 보면 북한은 해외 입양에 큰 걸림돌이었다. 하지만 정부는 이런 비난에도 해외 입양을 중단하지는 못했다. 국익에 도움이 된다는 이유였다. 특히 해외 입양이 민간 외교에 기여한다는 점을 강조하고 있다. 무엇보다 산업화에 박차를 가하던 정부의 복지 비용을 줄이는 방편이 됐다. 당시 보건사회부 장관은 국회에 나와 기아와 미아 문제 대책으로 해외 입양을 역설했다. 1년에 기아와 미아가 약 10,000명 이상 나오고 있습니다. 이 10,000명 이상을 국내 입양으로 처리를 하자니까 도저히 불가능합니다. 이 같은 판단 아래 산업화 시기에 이르러서는 민간 입양 자율화로 해외 입양을 본격화한다. 1981년 발표한 입양사업 개선책엔 국외 입양 제한을 전면 해제한다는 내용이 담겼다. 급속도로 증가한 해외 입양은 1980년대 최고조에 이른다. 그때 가장 해외 입양이 피크했다는 것에 주목할 필요가 있다고 봐요. 뭐 인권이라든가 이런 거에 대한 기본 인식이 굉장히 낮은 군부 정권이었기 때문에 정책 당국자들도 쉽게 생각했을 거다라는. 일부 입양기관의 관선 인사들이 자리를 차지하는 건 당연한 수순이었다. 당시 보건사회부 위원이었던 이철용 전 의원은 이 사안에 대해 문제를 제기한다. 입양 그것도 이제 결국은 보면 이게 정관예우식으로 박통 연장 기관이에요, 입양기관이. 그러니까 서로 대통이 되는 거예요. 주고받고. 이제 다시 들어온 이사들 다 보건복지국장, 과장 다 이런 사람들이 다 차지하고 있었어요. 그러니까 모든 게 다 이제 행정적으로 움직이죠. 이와 함께 해외 입양을 둘러싼 수수료 문제도 불거졌다. 1982년 4대 입양기관이 제시한 해외 입양 수수료 상한선은 1,450달러. 기관에선 알선비 명목을 더해 4,000달러가 넘는 금액을 받았고 건당 수수료는 1인당 GDP보다 많았다. 아이들 그 자체가 돈이잖아요. 돈 아니면 뭐 그렇게 열심히 하겠어요. 애 데리고 와가지고 해외로 보내면 돈이 1,000만 원씩 막 떨어지는데. 그러니까 뭐 인테이크 매일 인테이크죠. 데리고 오라고. 돈 때문이고요. 딴 거 없어요. 돈 하나 때문에. 정부에서는 아동보호 시설이라든가 아동보호에 대한 복지 예산이 없으니까. 결국 해외 입양이 각 기관의 실적 쌓기 경쟁으로 이어졌다는 지적이 나온다. 성인 한 명의 연봉이 생기는 거예요. 그런 상황이 서로 기관들이 서로 더 많이 보내고자 하는 경쟁을 부추길 수밖에 없는 동기를 충분히 제공하는 너무 큰 이익이었다. 정부에선 복지 비용을 줄이고 기관에선 수익성을 도모할 수 있었던 해외 입양의 경제성. 국가 발전이란 대의 아래 입양 제도도 경제 논리에 좌우됐음을 시사한다. 한 아이가 입양을 나가려면 다양한 기관의 승인이 있어야 되죠. 어떻게 이렇게 많은 아이들이 나가고 또 그것로 인해서 돈이 많이 들어오고 뭐 이런 거는 어딘가 잡힐 거 아니에요. 그냥 묵인을 한 게 아닌가? 해외 입양이 증가하면서 무리하게 입양을 진행한 사례도 잇따른다. 시설 책임자의 추천만으로도 미아를 입양 보낼 수 있는 입양특례법이 결정적 역할을 했다. 최소한의 규정들은 점점 더 사라지고 좀 더 많은 아이들이 좀 더 쉽게 정부의 개입과 결정이 없이 입양기관장이 정할 때 그냥 입양 갈 수 있도록 하는 방향으로 제도가 사실상 후퇴합니다. 1983년 오산에서 실종된 3살 아이 서대용 군 실종 사건이 대표적이다. 가족들은 아이를 찾기 위해 온갖 노력을 했지만
3년 뒤 생각지도 못한 소식이 전해진다. 실종 직후 미국으로 입양됐다는 것. 이후에도 유사한 사례가 이어졌다. 와, 잃어버려서 울고불고 찾아다니는 엄마가 계속 찾고 다 있는데 해외에서 뚝 나타나는 거예요. 그러니까 얼마나 참 한장을 놓으실 거예요. 엄마는 계속 찾아다니고 그런 게 어제 한둘이겠어요. 문제가 심각해지자 국회 차원의 논의가 이뤄진다. 어떤 어머니가 아이를 일시적으로 기관에 맡겼어요. 그러다 잘 살게 돼서 자기 아이를 돌려달라고 했는데 안 된다고 했대요. 본 위원은 부모가 엄연히 있는 어린이가 일시 미아로 취급돼 해외에 입양된 경우도 상당수 있을 것으로 판단하고 있는데 어떻게 생각하십니까? 내가 그때 파악이 한 30여 곳 그 정도 여기 있었는데 내가 시설도 가봤어요. 그래서 아이를 낳으면 어떻게 키우겠느냐 했더니 아니에요. 여기 저 실장님하고 얘기를 했고 나오는 대로 입양 해외로 가기로 했다고. 그 산모에게 돈을 주는 거예요, 차를. 이건 안 되겠다. 그래서 이제 법치부 장관하고 다 불러다가 앉혀놓고. 수십 년 계속돼 온 비윤리적 인신매매 행위가 사회 한 구석에서 점점 더 기승을 부리고 있습니다. 아이들의 해외 수출에 대한 후견인 노릇을 보건사회부가 하고 있다는 것에 대해 경악과 분노를 금치 못합니다. 열악한 보육 환경 탓에 아이들을 방에 홀로 두고 일을 나가던 시절. 당시 정병호 교수는 타가소를 운영하며 아동보육 실태를 조사하고 있었다. 이 과정에서 일부 입양기관 관계자들이 동네를 돌며 입양을 제안한 정황을 발견하기도 했다. 대부분 지방에서 이주해서 오신 그런 분들이 이제 무허가 주택 판잣집들 짓고 사는 달동네가 있었어요. 그래서 아기들 돌봐줍니다. 일 나가시면 그동안 아기들 돌봐줍니다. 이러고 다니니까 저희보다 먼저 이렇게 지나간 사람들이 있었던 것 같아요. 우리가 아무리 가난하고 힘들어도 우리 아기 안 팔아요. 이러더라고요. 해외 입양을 권하고 유인하는 그런 브로커들이 움직였던 것 같아요. 급기야 정부는 입양기관을 소집해 무분별한 입양아 모집을 중단하겠다는 확약서를 받지만 후속 대책의 흔적은 없었다. 4개 기관장을 모아서 이제는 이것을 어길 경우에 처벌을 강하게 하겠다. 각서를 쓰게 합니다. 그 각서를 쓴다는 의미는 그 이전까지는 처벌하지 않았다는 거고 이제 진짜 처벌한다라는 것을 엄하게 주의를 주는 건데 사실상 그 이후에도 그거에 대해서 이 입양은 적절하지 않다라고 하는 결정이 내려진 경우는 없었습니다. 기관에겐 편리했고 대중에겐 은밀했던 해외 입양. 업무 처리 과정은 간소화되고 각종 현안은 대외비로 취급된다. 그런 그 군부 정권의 낮은 인권 인식과 이거를 상업적으로 활용해 보려고 하는 복지 기관들이 결탁해서 가장 해외 입양이 활성화된 시기를 만들었지 않았는가? 일정 부분은 정부에서 조금 그 입양을 좀 해외 입양을 좀 수월하게 손쉽게 하는 법제도를 좀 변경시킨 측면도 있고요. 또 일부는 보건사회부라든지 법무부 국가기관들이 조금 더 적극적으로 좀 이렇게 개입이라든지 아니면 역량이라든지 그런 했던 것으로 보이고요. 그리고 그 제도 그 과정에서 어느 정도의 국가라든지 법제도의 허술함 또는 아니면 묵인, 용인 이런 부분도 이제 조사를 같이 병행할 필요가 있다고 보여집니다. 상등 망대로 모십시다. 그렇게 70년의 세월이 흘렀다. 그 기간이 누군가에겐 장막에 덮인 시간이었다. 잃어버린 시간에 대한 답을 찾기 위해 이 자리에 다시 섰다. 아이고 내 자손들 어디에서 이렇게들 나왔는가. 기다리고 기다리던
국가가 민간 외교관이라 지칭했던 입양인들은 금이 환영 대신 의문과 울분을 안고 돌아왔다. 해외 입양인 출신 예술가들은 어머니의 나라를 주제로 다양한 작품을 선보였다. 말로 형용할 수 없는 복잡한 감정을 예술로 승화시키려는 노력이었다. 일러스트 작가이자 인권 운동가로 활동 중인 리사 씨는 스웨덴에서 온 입양인이다. I'm Lisa Ullum Sjöblom, and I'm a Korean adoptee. I was adopted to Sweden when I was 2 years old. I feel so incredibly happy being here because I just love Korea and so many things. But at the same time, it's so utterly painful being here too because for every moment I feel happy, I also feel a lot of grief because this is what I lost. 그녀는 결혼 이후 자신의 뿌리를 찾는 과정에서 과거 기록이 사실과 다르다는 것을 알게 됐다. I've been working as an adoption activist for about a decade now, because when I searched for my Korean roots, I realized that my own adoption had there were a lot of problems with it. 오랜 시간 찾아다닌 끝에 친어머니와 만나게 된 리사 씨. And you can also see where I was born and the orphanage that I'm placed in. We can see here that it says my name again. But it says that there are no records of my family. Father, no record. Mother, no record. 하지만 입양은 그녀의 삶에 차별과 편견이라는 상처를 남겼다. I think that some of the major challenges have been definitely racism, because I've been targeted my whole life. Everything from verbal abuse to physical attacks. You never get the idea that the way you look or your body and your features are anything, not even neutral. It's always the butt of the joke and something to stereotype and ridicule. 그런 리사 씨에게 입양 과정에 대한 조사는 의미가 남다를 수밖에 없다. It just means so much because it means that I can tell the world that, look, I wasn't crazy. I wasn't wrong, and the truth that I've been searching for such a long time, it wasn't just in my head. 해외 입양인들이 가리키는 인권 침해 궁극적인 주체는 국가다. 정부의 묵인과 개입 아래 입양기관은 해외 입양 수수료로 막대한 재정이익을 추구했고 그로 인해 서류 조작을 자행했다는 것이다. The Korean government at that time plays a role. And definitely we can see that the adoption agencies, they play a big role. We can see that overseas adoption is invented by the Korean government. And we can see that the build-up in the Korean adoption agencies, they actually benefit and profits on this overseas adoption initiative. 해외 입양의 제도적 허점과 부작용을 줄이기 위한 노력이 없었던 건 아니다. 입양 특례법이 개정되면서 국내 입양 우선 추진이 의무화됐고 해외 입양 시에도 가정법원의 허가를 받도록 했다. 하지만 입양 과정은 변함없이 민간기관의 주도로 진행 중이며 입양 아동에 대한 정보와 사후 관리도 전적으로 민간기관의 몫이다. 개개인의 입양 기록은 지금 민간 입양 기관이 다 가지고 있으니까 또 그 권한을 철저하게 본인들 거라고 지금 생각을 하고 있죠. 그러니까 민간 기관에서 그거를 열어주지 않으면 아무도 볼 수가 없는 상황. 입양기관들은 입양인들이 제기하는 의혹 대부분을 부인하고 있다. 서류 조작은 사실이 아니라면서 정부의 조사에 성실히 응하겠다는 입장을 제작진에 보내왔다. 지금까지 아동의 입장에서 입양 업무에 최선을 다해왔지만 당시 상황에서 제도적인 미비점이 있다는 설명이다. 그 시대에 법과 절차가 지금처럼 조금 더 완벽하지 못했고 조금 더 촘촘하지 못했던 것에 대한 아쉬움은 저희들에게도
뼛속 깊이 남아 있습니다. 2023년 현재의 시점 그리고 현재의 법령을 가지고 1970년대의 상황을 우리가 고스란히 이해하기에는 한계가 있다라는. 이런 가운데 지난해에도 전체 입양아의 절반에 가까운 142명이 해외로 나갔다. 한국의 해외 입양아 수는 세계 3위로 OECD 회원국 가운데 유일한 아동 송출국이다. 2023년 대한민국에서 해외 입양은 과거가 아닌 현재의 이야기다. 에바 씨를 다시 만난 장소는 서울이었다. 박정란이란 이름을 지어준 오빠 박유한 씨와의 만남. 남매 얼굴에 반가움이 가득하다. Yes, 호적. Yeah. Another document. Thank you. This is very important. Yes. 우리 이바가 48년 만에 이제 처음 자기가 온 것이거든요. 태어난 지 3개월 만인가 갔으니까요. 유한 씨는 동생의 출생 과정을 지켜보고 직접 호적 등록을 했던 만큼 지난 세월의 회환이 깊다. 아버지의 도장을 가지고 동사무소로 갔습니다. 가서 애를 호적 신고를 했죠. 제가 직접 했습니다. 중학교 1학년짜리가 직접. 에바 씨는 입양인 가족 상봉을 위해 이제라도 정부가 나서야 한다고 말한다. We believe that this scientific approach will circumvent the severe challenges associated with falsified documents. We believe that Korea already has the necessary infrastructure, although it needs to be expanded, to support reunifications. 입양기관은 입양을 보낸 동생을 언젠가 만날 수 있다고 했지만 돌이켜보면 공허한 약속이었다. 그분이 설명하기를 해외 입양이라 그러지만 우리 가족의 신상을 모두 알고 있고 아이가 성장하고 나면 돌아올 것이다. 그러니까 아무 걱정도 하지 말아라고 이제 얘기를 누차례에 걸쳐서 들었고요. 근데 그 아이가 완전히 고아로 둔갑했다라는 것은 그때는 상상을 못했고요. 올 1월 달에 알았습니다. 이렇게 연락조차 할 수 없고 만날 수 없다는 걸 알았다면 입양을 결정할 수 있었을까? 자신을 부모 없는 고아로 알고 평생 살아가야 하는 걸 알았다면 가족은 어떤 선택을 했을까? Unfortunately, it is the last opportunity for a child to have a family. And as long as it's done transparently, without money changing hands, and for the best of the child, and it really is the last option, then adoption, there's nothing wrong with adoption then. 에바 씨는 입양 과정이 투명하다면 해외 입양 자체를 부정하진 않는다. 그럼에도 한국 사회에 던지는 메시지는 분명하다. I find it very strange that a country like Korea that is so affluent now, that has developed the way it has, that it is still sending children and babies to international adoption. 자신의 의지와 달리 태어난 땅을 떠나야 했던 아이들. 그로 인한 피해 책임은 누구의 몫일까? 영주권 신청 등 노력에도 불구하고 신 씨는 과거 저지른 경범죄가 문제가 돼 끝내 미국에서 추방되고 말았습니다. Whatever they want me to do, I'll do it. You know, but I need to stay here for my family. 입양된 국가에서 시민권을 얻지 못하고 추방당한 신송혁 씨 사건의 1심 재판. 재판부는 입양인 사후 관리에 대한 입양기관의 책임을 인정하면서도 정부의 직접적인 책임은 인정하지 않았다. 하지만 공고하게 이어져 온 해외 입양의 지난 시간을 돌이켜보면 국가의 역사적 책임을 부인하긴 힘들다. 그로 인한 여러 가지 정말 그 기본권에 해당하는 절차들을 하지 않았기 때문에 생기는 그런 지금의 문제들, 그 부분에 대해서는 저는 국가가 당연히 책임이 있다고 생각을 하고 포괄적 책임이 있다고 생각을 합니다. 왜냐하면 민간 입양기관도 어떻게 보면 국가로부터 그런 부분들을 뭐 위탁받기도 하거나 아니면은 국가가 부재한 상황에서 그걸 할 수밖에 없던 것이죠. 그래서 이번 판결 직후
정부는 입양 절차 전반에 국가의 책임을 강화하겠다는 입장을 밝혔다. 또 아동의 이익이 최우선시될 수 있도록 입양 체계를 개편하겠다는 의지를 보였다. 하지만 입양 업무 전반을 공적 영역에서 수행하도록 한 입양특례법 개정안은 여전히 국회 문턱을 넘지 못하고 있다. 입양의 국가 책임을 명시한 헤이그 국제협약을 10년째 비준하지 못하는 이유다. 우선 국가가 반드시 보호해라. 그게 국가의 책무다. 그런데 정말 죽어도 우리는 자국 내에서 이 아동을 보호할 수 없다. 그러할 경우에만 정부가 책임지고 이 아이를 국제 입양을 보내라. 라는 게 보통 그러한 관련 협약들의 핵심이에요. 보다 나은 환경에서 새 가정을 얻게 해준다는 명분으로 한국을 떠난 입양인들. 그들은 이제 무엇을 말하고 싶을까? Get all the papers, all the documents from the Korean adoption agencies so the government can control the documents. I would say to the Korean government and the Danish government, please take responsibility. Give official apology to all the adoptees. We're starting to feel like stop just giving promises and saying that you hear us when you are actually not acting on what you're hearing. You are clearly not listening when you're not doing anything. I hope that you stand by your words, that you're going to investigate everything. Now it's about time that you choose on which line of history you want to stand on. 다시 돌아온 부모의 나라에서 이들의 시선은 자신의 과거를 둘러싼 한 장의 서류 속 진실에 머물러 있다.